Presented by Paulomi Estates, Techno Paints, associated by Vasavi Group, Giridhare Constructions, JSR Group, Sun City Realty Private Limited, Pranava Group, Swargasima Sandalwood Farms Private Limited, Surya International, Nikila Constructions and Developers, International Delhi Public School, Karnoolu. హాయ్ హలో రియాలిటీ సెక్టర్ విశేషాలు లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అందించే మీ ఎవర్గ్రీన్ ఫేవరెట్ ప్రోగ్రామ్ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలోమి ఎస్టేట్స్ కి స్వాగతం. ఓవైపు సమ్మర్ హీట్, మరోవైపు పొలిటికల్ హీట్ రెండు బాగా పెరిగిపోయాయి. వచ్చే వారమే రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సార్వత్రిక ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి. ఓటర్లు విస్పష్టమైన తీర్పుతో ఎన్నికల తర్వాత సుస్థిర ప్రభుత్వాలు కొలువుదీరే అంచనాలు ముందు నుంచే ఉన్నాయి. సో రియాలిటీ రంగం ఇంకా పరుగులు తీసే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి. ప్రస్తుతం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బెస్ట్ రియాలిటీ ప్రాజెక్ట్స్ ఎక్కడున్నాయి, మంచి ఆఫర్లు ఎక్కడెక్కడున్నాయి, వాటిని ఎలా సొంతం చేసుకోవాలో చెప్పేందుకు మీ ముందుకు వచ్చింది మీ సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలోమి ఎస్టేట్స్. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, లెట్స్ స్టార్ట్ ద షో. నిర్మాణ రంగాన్ని పర్యావరణ హితంగా మార్చడంలో విశేష కృషి చేస్తోంది ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ ఐజీబీసీ. పర్యావరణ హితమైన గ్రీన్ సర్టిఫికేషన్ ఉన్న ప్రాజెక్టులను కస్టమర్లకు చేరువ చేసేందుకు ఐజీబీసీ మే 17 నుంచి 19 వరకు గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షో నిర్వహించనుంది. There are many property shows are happening across the country. But this IGBC Green Property Show, wherein we are only showcasing IGBC certified and pre-certified projects only, and products, technology and services. And this we have initiated last time, first edition, to showcase the various projects which are happening in the Hyderabad and surrounding areas, and also make awareness among the citizens. So that was the main intention of the IGBC. These are awareness for the society along with the sustainability. I also take this opportunity to put on record our appreciation for Mr. C. Shekhar Reddy, who was the leading force behind our inaugural Green Property Show last year. And also this year we also have a special occasion that he has been now selected and he's now taken charge as the National Vice President of IGBC. So congratulations to Shekhar Reddy Garu for leading our chapter and IGBC in such a fantastic way, and we have really achieved many milestones. And I hope that this our second edition of the Green Property Show will also be a great success. ఐజీబీసీ గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షోకు ప్లాటినం స్పాన్సర్ గా వ్యవహరిస్తోంది ప్రముఖ రియాలిటీ సంస్థ వెస్టర్న్ కన్స్ట్రక్షన్స్. ఐజీబీసీ గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షోలో భాగస్వాములు కావడంపై వెస్టర్న్ కన్స్ట్రక్షన్ సేల్స్ జనరల్ మేనేజర్ షరీఫ్ గారు మాట్లాడుతున్నారు. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్. హలో వ్యూవర్స్, ఈ రోజు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి వెస్టర్న్ కన్స్ట్రక్షన్ సేల్స్ జనరల్ మేనేజర్ షరీఫ్ గారు ఉన్నారు. హాయ్ సార్. హాయ్ సార్, ఐజీబీసీ గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షోలో మీరు పార్టిసిపేట్ చేస్తున్నారు కదా, సో దాని గురించి మా వ్యూవర్స్ కి చెప్తారా? So IGBC has come up with a very good initiative of coming up with the green building concepts, where from the day one itself there are some safety measures that have been taken care considering the future impact which is going to happen on the environmental basis. So this is one of the greatest initiative taken by the IGBC team. Sir, మీరు ఐజీబీసీ గ్రీన్ ప్రాపర్టీ షోలో ఏ ప్రాజెక్ట్స్ తో షోకేస్ చేయబోతున్నారు? See, Western Constructions ఏదైతే ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని చేస్తున్నాయి అన్ని we are trying to make it as per the IGBC norms only. So ఇక్కడ మనం ప్రజెంట్ ఇప్పుడు పుప్పాల్ కూడా నన్నాకర్గూడ టోల్ గేట్ పక్కన ఒక 30 acres ల్యాండ్ బ్యాంక్ లో 3 different ప్రాజెక్ట్స్ చేస్తున్నాం. ఒకటేమో కమర్షియల్ ఐటీ పార్క్ ఇన్ 8 acres, ఇంకొక 13.5 acres లో రెసిడెన్షియల్ కమ్యూనిటీ ప్యూర్లీ డిజైన్ ఫర్ 3 BHK విత్ నేమింగ్ హ్యాస్ వెస్టర్న్ స్ప్రింగ్స్, ఇంకొక కమ్యూనిటీ వచ్చేసి వెస్టర్న్ మరీనా లగ్జరీ కమ్యూనిటీ ఇన్ 8 acres. So all these three individual projects in day-to-day life which are designed as per the IGBC norms. Few are gold certified and few are we're planning to go for silver certified for the commercial. Sir, what is your note on green building? Proper వెలుతురు రావాలి మనకి, ప్రాపర్ గాలి రావాలి, ప్రాపర్ ఫెసిలిటీస్ గ్రీన్ పాకెట్ జోన్స్ విత్ ఇన్ ద హ్యాబిటేట్ ఉంటే మనకి you will always have this less polluted community within the same premises. So this is something which I definitely suggest. ఐజీబీసీ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ గా మన తెలుగు తేజం సి శేఖర్ రెడ్డి గారు ఎంపిక కావడం ప్రత్యేకంగా చెప్పాలి. ఐజీబీసీ నేషనల్ చైర్మన్ గా త్యాగరాజన్ గారు బాధ్యతల్ని స్వీకరించగా శేఖర్ రెడ్డి గారు తన ప్రతి అడుగులోనూ సెట్ చేసే కొత్త టార్గెట్ గురించి ప్రత్యేకించి ప్రస్తావించుకోవాలి. క్రెడై హైదరాబాద్ నుంచి నేషనల్ ప్రెసిడెంట్ వరకు ఇప్పుడు ఐజీబీసీ నేషనల్ లెవెల్లో ఆయన తన సత్తాను చాటుకున్నారు. ఐజీబీసీ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ గా సి శేఖర్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించిన సందర్భంగా క్రెడై హైదరాబాద్ ప్రెసిడెంట్ వి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు, నారెడ్కో తెలంగాణ అధ్యక్షులు విజయసాయి గారు, టీబీఎఫ్ ప్రెసిడెంట్ ప్రభాకర్ రావు గారు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు. లెట్స్ హావ్ ఎ లుక్.
Congratulations to Shekhar Reddy Garu for being elected as IGBC National Vice Chairman for the term 2024-26. గడిచిన 2 సంవత్సరాలుగా ఐజీబీసీ హైదరాబాద్ చాప్టర్ చైర్మన్ గా తను చేసిన సేవలు చాలా ప్రశంసనీయమని చెప్పొచ్చు. ముఖ్యంగా the awareness he brought across the general public and builders fraternity is tremendous and impactful. ఆ సేవలను గుర్తించి ఇప్పుడు మళ్ళీ నేషనల్ లెవెల్లో వైస్ చైర్మన్ గా ఈ పదవి ఇవ్వడం అనేది చాలా హర్షించదగ్గ విషయం. ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ క్రెడా హైదరాబాద్ వీఆర్ విషింగ్ హిమ్ ద బెస్ట్ అండ్ వీ ఆల్వేస్ హోప్ అండ్ హీ విల్ మేక్ మోర్ ఇంపాక్ట్ఫుల్ కాంట్రిబ్యూషన్ టువర్డ్స్ ద సస్టైనబిలిటీ అండ్ గ్రీన్ బిల్డింగ్స్ ఇన్ ద కమింగ్ ఇయర్స్. థ్యాంక్ యూ. ఐజీబీసీ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ గా బాధ్యతలు స్వీకరించిన సి శేఖర్ రెడ్డి గారికి నారెడ్కో తెలంగాణ తరఫున అభినందన తెలియజేస్తున్నాం. నారెడ్కో తెలంగాణ వారితో కలిసి పర్యావరణ పరిరక్షణకు కావాల్సిన కార్యక్రమాలన్నింటిలో తోడ్పాటు అందిస్తాం, వారితో కలిసి పనిచేస్తాం. శేఖర్ రెడ్డి గారు ఐజీబీసీ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ అయినందుకు తెలంగాణ బిల్డర్స్ ఫెడరేషన్ తరఫున హార్దిక శుభాభినందనలు తెలుపుతున్నాం. ఐజీబీసీ నేషనల్ వైస్ చైర్మన్ గా సి శేఖర్ రెడ్డి గారు బాధ్యతలు స్వీకరించడంపై 2 తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని బిల్డర్లు అభినందనలు తెలియజేశారు. I am very happy and proud to congratulate C. Shekhar Reddy being installed as national co-chairman IGBC, and Credai Telangana is very proud of him being elected as national co-chairman for IGBC, and I wish him all the best. Hearty congratulations to Sri Shekhar Reddy Garu for being elected as a national vice chairman for IGBC. Wish you all the best, Shekhar Reddy Garu, for taking up this new role, and I'm very confident that you will really make it 100% deserved and also successful in the new role. Thank you. టుడేస్ ఛాన్స్ ఈజ్ టుమారోస్ గోల్డెన్ ఆపర్చునిటీ. నేడు తీసుకున్న నిర్ణయమే రాబోయే రోజుల్లో లాభాల పంట పండించేందుకు అన్ని విధాలుగా ప్లాన్ చేసి కస్టమర్లకు లాభాల పంట పండించే విజనరీ ఆర్గనైజేషన్ ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. ముంబై హైవేపై సంగారెడ్డి సమీపంలో ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ డెవలప్ చేస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ శ్రీదత్త ఫార్మ్ విలే. శంకర్పల్లి వద్ద 100 ఎకరాల సువిశాల విస్తీర్ణంలో ఫార్మ్ ఫ్లాట్స్ గా ఈ ప్రాజెక్ట్ డెవలప్ చేస్తున్నారు. ఏప్రిల్ 28న ఈ ప్రాజెక్టుకు భూమి పూజతో పాటు బ్రోచర్ లాంచింగ్ కార్యక్రమంని కూడా చాలా గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు. ఈ శతాబ్దంలో అత్యధికంగా టెంపరేచర్ నమోదవుతూ ఇంత వేడి మండిపోతున్నటువంటి ఇలాంటి సమయంలో కూడా చాలా మంది ఎగ్జిస్టింగ్ కస్టమర్స్ ఈ కార్యక్రమానికి ఉత్సాహంగా తరలి వచ్చారు. శ్రీదత్త ఫార్మ్ విలే ప్రాజెక్ట్ భూమి పూజ బ్రౌచర్ లాంచింగ్ ఈవెంట్ లో స్పాట్ బుకింగ్స్ కూడా ఆకట్టుకునేలా జరిగాయి. తాము ఆశించిన దానికి మించి చక్కని రెస్పాన్స్ లభించడంతో ఫార్చ్యూన్ వ్యూ సంస్థ కూడా ఎంతో ఉత్సాహంగా ఉంది. శ్రీదత్త ఫార్మ్ విల్లా ప్రాజెక్టులో కస్టమర్ల చాయిస్ కు తగ్గట్టు ప్రాపర్టీలు అందుబాటులో ఉంటాయి. వీకెండ్ హోమ్స్ కు దీనిని మించిన ఐడియల్ ప్లేస్ ఉండబోదు. లాంచింగ్ ఆఫర్ గా ఏరియాలో మిగతా ప్రాజెక్టులతో పోలిస్తే శ్రీదత్త ఫార్మ్ విల్లాలో ప్రైజింగ్ చాలా అఫోర్డబుల్ గా ఉండటం విశేషం. అతి తక్కువ టైంలో పెట్టుబడులకు లాభాల పంట పండేలా ఈ ప్రాజెక్టును డిజైన్ చేశారు. ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ అధినేత కోట విజయబాబు గారు మనతో ఉన్నారు. ఈరోజు మీ భూమి పూజ జరిగింది కదా సార్, ఎలా జరిగింది సార్? అంటే ఈరోజు చాలా ప్రెస్టీజియస్ డే అండి. ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా ఈరోజు ఆ దత్తాత్రేయుని బ్లెస్సింగ్స్తో ఈరోజు ఇంత ఎండల్లో కూడా భూమి పూజ ప్రోగ్రాం చాలా గ్రాండ్గా జరిగిందండి. మోర్ దెన్ 500 పీపుల్ కస్టమర్స్ అండ్ అసోసియేట్స్ వచ్చారు. ఈరోజు ఈ ఫంక్షన్ ఎండల్లో కూడా లెక్క చేయకుండా మెయిన్ కస్టమర్స్ ఇక్కడ రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి మేము ఇస్తున్న ప్రైస్ అండి. ఈ చుట్టుపక్కల ఉన్న రేట్లన్నీ కూడా పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ 15,000, 18,000, 25,000 ఉన్న ఏరియాస్లో మనం 5,999 అంటే ఒక మిడిల్ క్లాస్ బిలో మిడిల్ క్లాస్ పీపుల్కి ఇద్దాం అనుకున్నాం. నా కళ ఈ దత్తాత్రేయుడు ఆశీర్వాదంతో ఈ రోజున శ్రీ దత్తా ఫార్మ్ వ్యాలీ అనేది భూమి పూజ బ్రోచర్ లాంచింగ్ చాలా ఘనంగా చాలా గ్రాండ్గా జరిగిందండి. నెంబర్ ఆఫ్ బుకింగ్స్ కూడా చాలా బుకింగ్స్ వచ్చినాయి. ఈరోజు కొనుక్కున్న కస్టమర్స్ అందరికి కూడా గోల్డ్ కాయిన్ ఆఫర్ పెట్టి గోల్డ్ కాయిన్ స్పాట్లో కూడా ఇవ్వటం జరిగింది. మెయిన్ పీపుల్ ఇక్కడ అట్రాక్ట్ అవడానికి ఇక్కడ రాగానే సైట్ చూసి వెంటనే కొనడానికి ఏంటంటే మెయిన్ లొకేషన్ అండి. ఈ లొకేషన్లో మిగతా వెంచర్స్ చాలా వెంచర్స్ ఉన్నాయి. కాంపిటేటివ్ అంతా కూడా మేము అమ్మే దానికంటే 3-4 టైమ్స్ ఎక్కువ అమ్ముతున్నారు. దానివల్ల ఇక్కడ ఎక్కువ కూడా బుకింగ్స్ కస్టమర్స్ అంతా అట్రాక్ట్ అవ్వటం కూడా చాలా బాగా అట్టహాసంగా జరిగిందండి.
ఇక్కడ మనకి ఒక 500 మీటర్స్ నుంచి 1 కిలోమీటర్ లోపు త్రిబుల్-ఆర్ అనేది చాలా దగ్గరలో రాబోతుందండి. అంటే కోతవేటు దూరంలోనే త్రిబుల్-ఆర్ రాబోతుంది. ఈ ఏరియా అంతా కూడా రాబోయే రోజుల్లో గచ్చిబౌలి, హైటెక్ సిటీ, కొత్తపేట ఎంత డెవలప్ అయిందో మళ్ళీ ఈ త్రిబుల్-ఆర్ని బేస్ చేసుకొని అంటే శంకరపల్లి, మోకిల, ఇటు సంగారెడ్డి అండ్ ముమ్మినిపేట్, సదాశివపేట్ ఇవన్నిటికీ కూడా సెంటర్ పాయింట్లో ఉండటం, ల్యాండ్ అవైలబిలిటీ చాలా తక్కువ ఉండటం, ఇటువంటి ఏరియాలో ధరలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నా కూడా మేము ఫార్చ్యూన్ వ్యూ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ నుంచి 5,999 పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ ఇవ్వటం జరుగుతుందండి. ఇంకొక 200 మందికి మాత్రమే ఈ వెంచర్లో ఈ రేట్లో నేను ఇవ్వగలనండి. ఎక్కువ మందికి నేను ఇవ్వలేనండి. ఒక 3 నెలల్లోనే మళ్ళీ దీని రేట్లు అన్నీ కూడా పెరుగుతాయి. ఒక 25% అనేది రేటు పెంచడం జరుగుతుంది. ఆనందాన్ని ఎవరు కోరుకోరు? డ్రీమ్ హౌస్లో లైఫ్ లీడ్ చేయాలని కోరుకోని వారు ఎవరు? చక్కని గ్రీనరీ, బ్యూటిఫుల్ సరౌండింగ్స్, చూడగానే కట్టిపడేసేంత లావిష్నెస్, ఎక్కడికైనా ఈజీగా ప్రయాణించగలిగే యాక్సెస్, అన్ని రకాలైన ఎమ్యూనిటీస్ ఉన్న చోట నివాసం అంటే అంతకు మించిన ఆనందం ఇంకేముంటుంది? ఇలాంటి అన్ని అంశాల్లో ది బెస్ట్ అనిపించేలా ప్రాజెక్ట్స్ని డెవలప్ చేస్తూ కస్టమర్లకు నచ్చే, వారు మెచ్చే బ్రాండ్గా ఎదిగింది వాసవి గ్రూప్. హైదరాబాద్ సిటీలో ఏ సైడ్ అయినా బెస్ట్ ప్రాపర్టీ కావాలంటే ఫస్ట్ వినిపించే పేరు వాసవి గ్రూప్. సిటీలోని ప్రైమ్ లొకేషన్స్లో 15కి పైగా ఆన్గోయింగ్ ప్రాజెక్టులతో ఇండస్ట్రీలో టాప్గా ఉన్న సంస్థ వాసవి గ్రూప్. సిటీ నార్త్ సైడ్ మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియా అయిన కొంపల్లిలో వాసవి సంస్థ కొత్తగా 2 ప్రాజెక్టులు డిజైన్ చేసింది. లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ను రీడిఫైన్ చేసేలా లగ్జరీ విల్లాస్ ప్రాజెక్ట్ వాసవి అవాస, ప్రీమియం గేటెడ్ కమ్యూనిటీ ప్రాజెక్ట్ వాసవి బిల్డాక్స్ భూవి ఒకేసారి లాంచ్ చేసింది. అందరికి నమస్కారం అండి. ఈ మధ్య చూస్తే కనుక కొత్త కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వము వచ్చిన తర్వాత అనూహ్యమైన రీతిలో డెవలప్మెంట్స్ హైదరాబాద్ సిటీలో చోటు చేసుకుంటున్నాయి. అండ్ వాసవి గ్రూప్ తరఫున మేము రీసెంట్గా 2 ప్రాజెక్ట్స్ గొప్పగా లాంచ్ చేయడం జరిగింది. వాసవి భూవి కొంపల్లిలో అపార్ట్మెంట్స్ మరియు వాసవి అవాస. ఈ 2 ప్రాజెక్ట్స్ మా బ్రాండ్ అంబాసిడర్ విక్టరీ వెంకటేష్ గారి చేతుల మీదుగా రీసెంట్గా మేము లాంచ్ చేయడం జరిగింది. ఎప్పుడు లేనంటి అనూహ్యమైన స్పందన మాకు వాసవి అవాస ప్రాజెక్ట్కి వచ్చిందండి. దాదాపుగా ఒక 60 విల్లాస్ తోటి నిర్మాణం కానున్న వాసవి అవాసాలో ఇప్పటికే ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 విల్లాస్ పైగా మేము సేల్ చేయడం జరిగింది. సో ఒక అతిపెద్ద గేటెడ్ కమ్యూనిటీ, లగ్జూరియస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీలో విల్లాస్ నార్త్ హైదరాబాద్లో ఒక గొప్ప ప్రాజెక్ట్గా అవాస రాబోతుంది. అండ్ దీని తర్వాత రాజేంద్ర నగర్లో కూడా మేము చేపట్టాం వాసవి ఫ్లోరా అన్న పేరుతోటి విల్లా ప్రాజెక్ట్. ఇది కూడా అదే త్వరలో లాంచ్ కానుంది. ఐజీబీసీ ఇండియన్ గ్రీన్ బిల్డింగ్ కౌన్సిల్ 2వ ప్రాపర్టీ షో నిర్వహించడం జరుగుతుంది హైదరాబాద్లో. సో ఈ మే 17, 18, 19 తేదీల్లో హైటెక్స్ వేదికగా ఈ ప్రాపర్టీ షో నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ ప్రాపర్టీ షోకి వాసవి గ్రూప్ ప్రిన్సిపల్ స్పాన్సర్గా వ్యవహరిస్తున్నందుకు నేను చాలా గర్వపడుతున్నాను. ఐజీబీసీ బిల్డింగ్స్ అనేది ఒక గ్రీన్ ఎకో సస్టైనబుల్ బిల్డింగ్స్ మోడల్గా ఉంటుంది ఇది. సో ఈ సర్టిఫికేషన్ మాకు దాదాపుగా వాసవికి మోర్ దెన్ 5 ప్రాజెక్ట్స్కు ఈ సర్టిఫికేషన్ వచ్చిందండి. దీంట్లో సిల్వర్, గోల్డ్, ప్లాటినం అనే విధంగా 3 కేటగిరీస్ ఉండడం జరుగుతుంది. సో ఈ కేటగిరీస్లో మా గ్రూప్ తరఫున అన్ని కూడా ప్లాటినం సర్టిఫికేషన్సే మాకు స్పెసిఫికేషన్స్ ప్రకారంగా డిజైన్ చేసి ప్రాజెక్ట్స్ నిర్మిస్తున్నాము. సో ఐజీబీసీ వాళ్ళు ఒక గొప్పగా ఒక ప్రాపర్టీ షోను హైదరాబాద్లో నిర్వహించడం జరుగుతుంది. ఈ ప్రాపర్టీ షోకి వించేసి మీ సొంత ఇంటి కలను నిజం చేసుకోండి. రీసెంట్గా ఐజీబీసీ నేషనల్ వైస్ ప్రెసిడెంట్గా ఎన్నికయ్యి పదవిని చేపట్టిన శేఖర్ రెడ్డి గారికి నా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాను. విష్ హిమ్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్. ఇక్కడ ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా ఐజీబీసీ దృష్టికి తీసుకెళ్లి సస్టైనబుల్ బిల్డింగ్స్లో శేఖర్ రెడ్డి గారు పాల్పంచుకొని అతి కీలకమైన పోస్ట్లో ఉండి హైదరాబాద్ రియల్ ఎస్టేట్ను సస్టైనబుల్గా డిజైన్ చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను. సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలమి ఎస్టేట్స్ కార్యక్రమంలో లెట్స్ టేక్ ఎ వెరీ షార్ట్ బ్రేక్. Welcome back to Sujan Media Real City presented by Palomi Estates. ఇది 5G జనరేషన్. G for growth, G for greenery, G for great planning, G for grandness, G for good. లేటెస్ట్ జనరేషన్ అల్టిమేట్ చాయిస్ అయినటువంటి ఈ 5G కలయికగా అల్టిమేట్ లగ్జరీ ప్రాజెక్టులతో ఇండస్ట్రీలో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న సంస్థ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. గ్రేట్ ప్లానింగ్ తో గ్రాండ్ లెవెల్లో ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్క కస్టమర్ నుంచి పాజిటివ్ రెస్పాన్స్ సంపాదించుకుంది.
సిటీలో మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియా బూత్వేల్ సమీపంలో కిస్మత్పూర్ వద్ద ఈ సంస్థ డెవలప్ చేసిన లార్జెస్ట్ అండ్ లావిష్ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ప్రాజెక్ట్ ప్రాస్పెరా కౌంటీ. సిటీలో విల్లా ప్రాజెక్ట్ కొనాలనుకునే వారికి ది బెస్ట్ చాయిస్ ప్రాస్పెరా కౌంటీ. హై ఎండ్ లివింగ్ కు కేర్ ఆఫ్ అడ్రస్ అయిన ఏరియాలో హై రైజ్ లైఫ్ స్టైల్ ను ఎంజాయ్ చేయాలనుకునే వారి ఆశలను నిజం చేస్తోంది గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్. లగ్జరీ లివింగ్ ను మరో మెట్టెక్కిస్తూ గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ డెవలప్ చేస్తోన్న లేటెస్ట్ ట్రిప్లెక్స్ విల్లా ప్రాజెక్టు ప్రాస్పెరా కౌంటీ. కాలుష్యానికి దూరంగా హ్యాపీనెస్ కు దగ్గరగా లైఫ్ లీడ్ చేయాలనుకునే వారి చాయిస్ కి తగ్గట్టు అన్ని ఎమ్యూనిటీస్ తో అదిరిపోయే లుక్ తో అత్యంత స్పేషియస్ గా దీన్ని డెవలప్ చేస్తోంది. ప్రతి ఒక్క కుటుంబాలకి కూడా ఈరోజు కంప్లీట్గా ఎయిర్పోర్ట్ అంటే 100% అవసరమైపోయి ఎయిర్పోర్ట్ జర్నీ చేస్తూ ఉన్నారు. ఆ ఏరియా ఆ ప్రాంతంలో మంచి ప్రాజెక్టులు చేపడితే అక్కడ నుంచి వర్క్ స్టేషన్స్ అండ్ ఎయిర్పోర్ట్ నియర్ బై ఉంటే వాళ్ళు కూడా మంచి ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఒక అర్ధరాత్రిలో మనం జర్నీ చేసినా కానీ టక్కున ఒక 5 to 10 minutesలో ఇంట్లో ఉంటే వాళ్ళకు అది మోర్ సేఫ్ ఉంటుందనే ఉద్దేశం మీద, వాళ్ళు కంఫర్టబుల్ ఉంటారనే ఉద్దేశం మీద మేము నియర్ బై కిస్మత్పూర్లో 14 acres అలా 121 విల్లాస్ లగ్జరీ విల్లాస్ ఆల్రెడీ చేపట్టినాం. 80% వర్క్ కూడా కంప్లీట్ అయిపోయింది. రాజధాని నగర్ ఏరియాని ఎందుకు చూస్ చేసుకున్నామంటే మా బిహైండ్ 6,000 acre ఓపెన్ ప్లేస్ ఉంటుంది. అగ్రికల్చర్ యూనివర్సిటీ కానివ్వండి, నేషనల్ ఫారెస్ట్ కానివ్వండి, దాంతోపాటు గండిపేట అండ్ హిమాయసాగర్ 2 tanks అంటే విపరీతంగా గ్రౌండ్ వాటర్ ఆ ఏరియాలో ఉంటుంది కాబట్టి ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ కూడా బెటర్ ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ ఉంటాయి కాబట్టి పీస్ఫుల్ ఏరియా అనే ఉద్దేశం మీద ఆ ఏరియా చూస్ చేసుకొని అక్కడ 121 విల్లాస్ గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అంటే క్లబ్ హౌస్ అండ్ స్విమ్మింగ్ పూల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్ అమ్యూనిటీస్ తోని సూపర్ ప్రీమియం అంటే లగ్జరీ టాప్ ఉండేటట్టు ఏర్పాటు చేసి హైదరాబాద్లోనే ది బెస్ట్ ప్రాజెక్టు కాబోతా ఉన్నది. సో గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్స్ అనగానే హైదరాబాద్ లైఫ్ స్టైల్ని గేటెడ్ కమ్యూనిటీస్ని తెలంగాణ జిల్లాలోకి తీసుకొచ్చింది అందరికీ తెలిసింది. సో దీని గురించి మీరేం చెప్తారు? హైదరాబాద్తో పాటు 1 tier సిటీతో పాటు 2 tier సిటీస్ కూడా డెవలప్ చేయాలని 2 tier సిటీస్లో కూడా మనం వెంచర్స్ చేయాలి. మంచి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అక్కడ కూడా తెలంగాణ ఉన్న 33 జిల్లాల కూడా అక్కడ అందిస్తే కొంచెమన్నా మనం మైగ్రేషన్ తగ్గించిన వాళ్ళం అవుతాం. ఎందుకంటే ఫెసిలిటీ లేదు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు ఈ అర్బన్లకు మైగ్రేట్ అవుతూ ఉంటారు రూరల్లోకి వెళ్ళి. అక్కడ కూడా మనం ఈ ఫెసిలిటీస్ కలిగిస్తే 100% ఎక్కడో అక్కడ మనకు అంటే ఎక్కడ వారు అక్కడనే నివసించి క్వాలిటీ లైఫ్ అక్కడనే వాళ్ళు ఎంజాయ్ చేస్తారు. కాబట్టి 33 జిల్లాలో మేము ప్లాన్ చేసుకొని అన్ని జిల్లాలలో కూడా మేము ప్రతి జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్లో మంచి గేటెడ్ కమ్యూనిటీ అక్కడ ఉన్న ప్రాంత వాసులకు అందియాలనేది మా గిరిధారి కన్స్ట్రక్షన్ ముఖ్య లక్ష్యం. ప్రకృతికి ప్రగతికి అత్యంత చేరువలో ఉన్నటువంటి ప్రాస్పెరా కౌంటీలో విల్లా సొంతం చేసుకుంటే ఆనందం మీ వెంట ఉన్నట్టే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, వెంటనే త్వరపడండి. హ్యాండిల్ చేసే ప్రతి ప్రాజెక్ట్ను అన్ని రకాల ఏజ్ గ్రూప్స్కి దగ్గర చేయటం, సోషియో ఎకనామీని బ్యాలెన్స్ చేయడం, పైగా అంతకు మించి దేశ విదేశాల్లోని కస్టమర్స్ని అందరినీ ఆకట్టుకోవడం అంటే అది అసాధ్యం అని అనిపిస్తూ ఉంటుంది. అయితే అనితర సాధ్యమైనటువంటి ఈ టార్గెట్స్ అన్నిటినీ నిఖిలా కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ మాత్రం ప్రతి ప్రాజెక్ట్తో రీచ్ కావడం అందరినీ ఎంతో సర్ప్రైజ్ చేసేటువంటి ఎలిమెంట్గా నిలుస్తోంది. అనితర సాధ్యమైన విజయాలతో బెస్ట్ పార్ట్లో ఎన్సిడి సరికొత్త ధృవతారగా ఎదుగుతుండగా ప్రతి ఒక్కరి తలలో నాలుకగా నిలిచేలా ఎన్సిడి సంస్థ ఎండి శ్రీనివాస్ గారు ప్రాజెక్టులు చేపడుతున్నారు. హైదరాబాద్ సిటీలోని మోస్ట్ హ్యాపెనింగ్ ఏరియాల లిస్ట్ లో మోకిలా ముందుంటుంది. మోకిలాలో నిఖిలా కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ చేస్తున్న లేటెస్ట్ ప్రాజెక్ట్ రాయల్ పెవిలియన్. ప్రస్తుతం ఈ ప్రాజెక్ట్ కన్స్ట్రక్షన్ పనులు ఫుల్ స్వింగ్ లో ఉన్నాయి. ఎస్, మరి ఈ రోజు మన సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీలో మనతో ఉన్నారు నిఖిలా కన్స్ట్రక్షన్స్ అండ్ డెవలపర్స్ అధినేత శ్రీనివాస్ రావు గారు. నమస్తే శ్రీనివాస్ గారు. సార్, మరి రాయల్ పెవిలియన్ గురించి ఒక్కసారి హైలైట్స్ చెప్పండి సార్. వై రాయల్ పెవిలియన్, వై అ కస్టమర్ షుడ్ టేక్ అ ఫ్లాట్ ఇన్ ద రాయల్ పెవిలియన్? మోకిలాలో నిర్మిస్తున్నటువంటి రాయల్ పెవిలియన్ ప్రాజెక్టు 6 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో 4 బ్లాకులతో 2 క్లబ్ హౌస్లతో 4 పోడియం స్లాబ్స్తో నిర్మిస్తున్నాం దీన్ని. అలాగే టెర్రస్ అమ్యూనిటీస్తో పాటు గ్రౌండ్ లెవెల్ అమ్యూనిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాము. దీనికి ముఖ్యంగా క్రాస్ వెంటిలేషన్, ఎయిర్ ఫ్లో బాగుండే విధంగా సి షేప్ డిజైన్స్ చేసాం దీనికి. ఈ ప్రాజెక్టు మనకి ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్స్కి ఒక 10 minutes దూరంలో సిచ్యువేషన్ అయి ఉంది. మన ప్రాజెక్ట్కి అతి చేరువలో గాడియము, ఇండస్ అండ్ సెమిస్టీ స్కూల్ సిచ్యువేట్ అయి ఉన్నాయి. అలాగే మంచి కాలేజీలు కూడా 10 minutes అవేలో ఉన్నాయి మనకి. ఇక్ఫై యూనివర్సిటీ కానివ్వండి,
ఎంజీఐటి కానివ్వండి, జేబీఐటి కానివ్వండి, అలాగే సిబిఐటి కానివ్వండి, అలాగే ఐటీ పార్కులు నియోపోలిస్ కానీ, ఫైనాన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ కానీ 15 minutes డిస్టెన్స్ ఏవేలో ఉన్నాయి. అలాగే మంచి హాస్పిటల్స్ సిటిజన్, కాంటినెంటల్, స్టార్ అండ్ అప్కమింగ్ యశోద అండ్ అపోలో హాస్పిటల్స్ కూడా 15 to 20 minutes డిస్టెన్స్ ఏవేలో ఉన్నాయి. సో ఈ ప్రాజెక్టు అన్ని రకాల ఆమోదయోగ్యంగా మంచి లగ్జరీ ఫెసిలిటీస్తో నిర్మించబడుతుంది. కాబట్టి దీన్ని రాయల్ పెవిలియన్ నేమ్ చేయడం జరిగింది. సార్, ఈ మధ్యకాలం వింటున్నాం సార్, నిఖిలా కన్స్ట్రక్షన్స్ వారు ఇంటర్నేషనల్ గా కూడా వెళ్తున్నారు అని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. అండ్ రీసెంట్ గా మీరు సింగపూర్ లో అవార్డు కూడా తీసుకున్నారు కదా. అంటే సింగపూర్ ఇన్స్పిరేషన్ తోటి ఈ ప్రాజెక్ట్ ఇంత అందంగా తీర్చిదిద్దాము. నేను 2018లో సింగపూర్ విజిట్ చేసి బిల్డర్లు అందరం కలిసి అక్కడ స్టడీ టూర్ కండక్ట్ చేసి వచ్చాము. ఆ పాయింట్స్ బాగా హెల్ప్ అయినాయి. అలాగే ఈ మధ్య దుబాయ్లో కూడా ఇంటర్నేషనల్ ఎక్స్పోలో అలాగే వేరే ప్రాజెక్ట్ విజిట్ చేయడం జరిగింది. సో చాలా ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నాయి అక్కడ ఆర్కిటెక్చర్స్ కానీ, బిల్డింగ్స్ కానీ, సిస్టమ్స్ కానీ. అందువల్ల దుబాయ్లో వెరీ షార్ట్లీ స్టార్ట్ చేద్దామని ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాం ఆపర్చునిటీస్. సార్, ఇప్పుడు బేసిక్ అందరూ అనుకుంటున్నారు కదా, ఇప్పుడు నెక్స్ట్ పార్లమెంట్ ఎన్నికలు వస్తున్నాయి, మొన్ననే మన గవర్నమెంట్ మారింది, 6 months అయింది, అసలు ఇప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, ప్రభుత్వం మారాక ఇన్వెస్ట్ చేయాలా, అసలు ఎప్పుడు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి? ఇది ఒక మంచి క్వశ్చన్ అని చెప్పక తప్పదు. మనం ఎనీ హిస్టారికల్ థియరీ కనుక తీసుకుంటే ప్రతి ఎలక్షన్ ఇయర్ కూడా మార్కెట్ కొంచెం స్తబ్దుగా ఉంటుంది. అంటే సంధికాలం అని చెప్పొచ్చు మనం. అంటే అప్పుడు పెరగదు, తగ్గదు. ఇప్పుడు అది ఆ కాలం ముగిసే టైం వచ్చింది. మనకు అసెంబ్లీ ఎలక్షన్స్ అయిపోయింది, గవర్నమెంట్ ఫామ్ అయింది, పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ వస్తుంది. సో ఈ పార్లమెంట్ ఎలక్షన్స్ అవ్వగానే కూడా డెఫినెట్ గా ప్రైస్ 10 to 15% నుంచి 20% వరకు ఇంక్రీజ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి. మండే ఎండల నుంచి ఉపశమనం కావాలంటే పరిసరాలు కాంక్రీట్ జంగల్లా కాకుండా చాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలి. అందుకోసం మనం హిల్ స్టేషన్ వెతుక్కుంటూ వెళ్తూ ఉంటాం. నివాసం ఉండే చోట పచ్చదనం ఉంటే అంతకు మించిన ఆనందం ఉంటుందా? సిటీకి అతి చేరువలో, హైవేను ఆనుకొని అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్లో రిసార్ట్ లైఫ్ స్టైల్ కోరుకునే వారి ఆకాంక్షలకు అద్దం పట్టే ప్రాజెక్ట్స్ ని డెవలప్ చేస్తోంది ప్రముఖ రియాలిటీ సంస్థ జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ రియల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. వరంగల్ హైవే ఫేసింగ్ గా మిడ్ సెగ్మెంట్ పీపుల్ సైతం లగ్జరీ లైఫ్ స్టైల్ ఎంజాయ్ చేసేలా ప్రాజెక్టులు డెవలప్ చేయడంలో ప్రత్యేక గుర్తింపున్న సంస్థ జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ రియల్టీ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్. తెలంగాణ తిరుమలగా పేరొందిన యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రానికి చేరువలో హైదరాబాద్ వరంగల్ నేషనల్ హైవేకి సమీపంలో జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ సన్ సిటీ సువిశాల విస్తీర్ణంలో డెవలప్ చేసిన ప్రాజెక్ట్ ఓపల్ పీ సిటీ. హైదరాబాద్ వరంగల్ నేషనల్ హైవే ఫ్యూచర్ డెవలప్మెంట్ అండ్ రెసిడెన్షియల్ హబ్ గా మారబోతోంది. చక్కని లివింగ్ కండిషన్స్ ఉండడం, ఎంఎంటీఎస్ తో సహా అన్ని రకాల ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీస్ అందుబాటులో ఉండడంతో ఇటువైపు ఫోకస్ బాగా పెరిగిపోయింది. యాదాద్రి పుణ్యక్షేత్రానికి చేరువలో వరంగల్ నేషనల్ హైవే పై ఉన్నటువంటి అతిపెద్ద రియాలిటీ ప్రాజెక్ట్ ఓపల్ పీ సిటీ. ఈ ప్రాజెక్ట్ పూర్తి ఎకో ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్. ల్యాండ్స్కేప్ థీమ్ పార్క్ తో చుట్టూ పచ్చని చెట్లు, మనోహరమైన వాతావరణం నడుమ ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. నమస్తే సార్. జేఎస్ఆర్ ఇప్పుడు మనకి ఓపల్ పీ సిటీ చూసుకుంటే ఒక రిసార్ట్ లైఫ్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు చాలా మంది ఓన్లీ హై స్టాండర్డ్ వాళ్ళకే, బాగా డబ్బున్న వాళ్ళకే అది పాసిబుల్ అనే మాటను జేఎస్ఆర్ గ్రూప్ వాళ్ళు తీసి మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళు కూడా అఫోర్డబిలిటీ ప్రైజెస్ లో కూడా ఇటువంటి లైఫ్ ని ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అనేటువంటి కాన్సెప్ట్ ని పరిచయం చేయడం జరిగింది. సార్, దట్స్ అ లవ్లీ ఐడియా సార్. అండ్ దానికి మంచి రెస్పాన్స్ ఉందా? చాలా బాగుందండి, సేల్స్ బాగుంది. 201 acres, ఆల్మోస్ట్ 80 acres వరకు క్లోజ్ అయింది మాకు. మీరు మోడల్ హౌస్ కూడా కట్టినట్టున్నారు కదా, చూసి ఫీలింగ్ ఎలా ఉంది వాళ్ళది? చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు పబ్లిక్. 150 square yards ఖాళీ ల్యాండ్ ఉంటుంది. అందులో మేము ఏం చేస్తాం అంటే డిటిసిపి అప్రూవ్డ్ విత్ ఆల్ డెవలప్మెంట్స్ అండ్ రేరా పర్మిషన్స్ తీసుకొని చేస్తున్నాం కదా. దాంట్లో రెడ్ శాండిల్ ప్లాంటేషన్స్ కూడా కొన్ని ఇస్తున్నారు. రెడ్ శాండిల్స్ ఈ మధ్య కాలంలో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ కూడా రెడ్ శాండిల్ ఎవరైనా ఎక్కడైనా పండించుకోవచ్చు, అమ్ముకోవచ్చు అని కొత్త జీవో కూడా ఒకటి వచ్చింది. ఒక 150 square yards 8 రెడ్ శాండిల్ ప్లాంటేషన్స్ ఇస్తున్నాం. దానికి లైఫ్ టైం డ్రిప్ అన్ని కూడా ఇచ్చేస్తున్నాం. మధ్యలో ఏం చేస్తున్నట్టు ఒక కాటేజ్ కట్టుకోవచ్చు అనమాట. మీరు కట్టుకోవచ్చు, మేము కట్టి లైవ్గా పెట్టున్నాం కూడా. దాన్ని ఒక వీకెండ్ హోమ్. ఇవి వారంతా సిటీలో పనిచేసుకున్న వాళ్ళంతా వీక్లీ వన్స్ తన ఫ్యామిలీ అక్కడికి వెళ్ళి ఉండొచ్చు. కార్ పార్కింగ్ వస్తుంది 150 square yards లో. అలానే మీ ఇంట్లో ఏవైతే మనకు చెట్లు ఉంటాయో, ఏమేమి చెట్లు పెట్టుకుంటారు కామన్గా? కరేపాకు చెట్టు, మెంతి చెట్టు, పూల చెట్లు, మెయిన్గా తులసి కోట, ఇలాంటివన్నీ. అవును అవును, అలాంటివన్నీ కూడా మేము అక్కడ అరేంజ్ చేస్తున్నాం. 5 రకాల ఆకుకూరలు, 10 రకాల వెజిటబుల్స్, బయట సిట్అవుట్ ఇలాంటివన్నీ ఏర్పాటు చేసాం. అందులో సింగిల్ బెడ్రూమ్ విత్ హాల్, బాత్రూమ్, కిచెన్, బాల్కనీ అంతా అరేంజ్ చేసాం. ఇదంతా కూడా మీకు ఒక 8 lakhsలో వచ్చేస్తుంది. 8 lakhs plus 12 lakhs, 20 lakhsలో ఇన్క్లూడింగ్ ఆల్ ఫుల్ పెడ్జ్గా మీకు వచ్చేస్తుంది. 20 lakhs. ప్రతి ఒక్కరు ఏంటంటే హార్డ్ అండ్ మనీ అందరం కష్టపడి సంపాదిస్తాం.
ఆ కష్టాదీసాన్ని ఎక్కడంటే అక్కడ కాకుండా మన తర్వాత నెక్స్ట్ జనరేషన్ మన ఫ్యూచర్ పిల్లల ఫ్యూచర్ ఎలా ఉంటుందని ఆలోచించి ఇన్వెస్ట్ చేస్తే మంచిది. రేపటి తరానికి మనం ఇవ్వగలిగే అత్యుత్తమమైన కానుక క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్. ఫ్యూచర్ ఛాలెంజెస్ను ఫేస్ చేసి ప్రపంచం మెచ్చేలా మన విద్యార్థులు ఎదగాలంటే క్వాలిటీ ఎడ్యుకేషన్ ఎంతో ఇంపార్టెంట్. ఈ విషయం బాగా తెలిసిన వ్యక్తి కేజీఆర్ గ్రూప్ ఫౌండర్ కేజే రెడ్డి గారు. నేటి బాలలను రేపటి ఉత్తమ పౌరులుగా తీర్చిదిద్దాలనే కేజే రెడ్డి గారి ఆలోచనతో కర్నూలు నగరంలో ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ IDPS రూపుదిద్దుకుంది. బెంగళూరు హైవే ఫేసింగ్ గా చిన్నటేకూరు గ్రామంలో కేజేఆర్ సిటీలోనే ఈ IDPS ఏర్పాటైంది. 12 acres లో వరల్డ్ క్లాస్ స్టాండర్డ్స్ తో నిర్మితమైన ఈ స్కూల్లో టీచింగ్ స్టాఫ్ మొత్తం హై స్టాండర్డ్ ఉన్నవాళ్లే. Sir, one word about International Delhi Public School for new joiners. See, today International Delhi Public School is the first choice in Karnool. So, ఎందుకంటే ఈరోజు ఇన్ని ఫెసిలిటీస్ ఉన్న స్కూలు, ఇంత క్వాలిఫైడ్ టీచర్స్ ఉన్న స్కూలు ఏది లేదని చెప్పగలను. అందుకని పేరెంట్స్ అందరికీ కూడా ఒక రిక్వెస్ట్, మీరు ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ని సందర్శించండి, మా కౌన్సిలర్తో మాట్లాడండి, మా ప్రిన్సిపాల్ గారితో మాట్లాడండి, అట్లాగే టీచర్స్తో ఇంటరాక్ట్ కాండి. నేను కూడా అవైలబుల్ ఉంటాను. మొత్తం ప్రెమిసెస్ అంతా మీరు పరిశీలించిన తర్వాత టీచర్ల క్వాలిఫికేషన్ చూసిన తర్వాత డిసిషన్ తీసుకోండి. మీ అందరికీ తెలుసు నేను రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారంలో ఉన్నాను. కర్నూల్ has given so much to me because I am in the business for the last 35 years. My desire is to give back to the society. That is the reason we have started International Delhi Public School. ఈ ఫెసిలిటీస్ మా కర్నూలు జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా వాడుకొని, మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఫైనల్గా ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ నుంచి గ్లోబల్ ఇండియన్స్ని తయారు చేయాలనేది ఒక ఎయిమ్గా పెట్టుకున్నాం. ఇప్పటికే ఆ దిశలో ప్రయాణిస్తున్నాం. ఖచ్చితంగా ఒక 10 సంవత్సరాల్లో ఇంటర్నేషనల్ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ కర్నూలు నుంచి మంచి పొజిషన్లో పిల్లలు ఉంటారు. ఆ రోజు పేరెంట్స్ కూడా గర్వంగా ఫీల్ అవుతారు. అందరికంటే నేను చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతా. ఎందుకంటే ఐ వాంట్ టు మేక్ కర్నూలు యాజ్ ఏ డెస్టినేషన్ ఫర్ గ్లోబల్ ఇండియన్స్. దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. బై 2026 International Delhi Public School will be the best school in Rayalaseema. That is the vision we have. By 2030, I am assuring this will be the best school in the entire Andhra Pradesh. That is the motto we have, and we will see that we will grow to that level with the support of parents. Thank you. రియాలిటీ రంగంలోనూ బాలల శ్రేయస్సుకు పెద్దపీట వేస్తూ ముందుకెళుతోన్న సంస్థ రాగమయూరి బిల్డర్స్. ఎందరో సొంతింటి కలను నిజం చేస్తూ హ్యాపీ ఫ్యామిలీస్ కు అడ్రస్ గా నిలుస్తోన్న ఈ సంస్థ లేటెస్ట్ గా ఆర్క్ గ్రూప్ తో కలిసి పిల్లల కళ్లల్లో వెలకట్టలేని ఆనందాన్ని కానుకగా ఇచ్చేలా ఓ యూనిక్ ప్రాజెక్టు డిజైన్ చేసింది. బెంగళూరు హైవేకు అతి సమీపంలో రాగమయూరి సంస్థ డెవలప్ చేస్తోన్న ప్రాజెక్ట్ గేట్వే. గేట్వే అపార్ట్మెంట్ కడుతున్నాము. ఒక పార్ట్నర్షిప్లో ఆర్క్ రాగమయూరి గేట్వే అనే ప్రాజెక్ట్. అది ఆర్క్ బిల్డర్స్ అనే వాళ్ళు చాలా పెద్ద బిల్డర్స్ హైదరాబాద్లో, వాళ్ళతో కలిసి పార్ట్నర్షిప్ చేస్తున్నాం. ఎందుకంటే ఈరోజు కస్టమర్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆర్క్ బిల్డర్స్ని కన్విన్స్ చేయడం జరిగింది. రామిరెడ్డి గారితో మాట్లాడడం జరిగింది. కర్నూలులో ఒక మంచి ప్రాజెక్ట్ చేద్దాంని చెప్పేసి ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. ఆర్క్ రాగమయూరి గేట్వే ప్రాజెక్ట్ లొకేషన్ ఆటోనగర్లో చేస్తున్నాము. వెరీ ప్రామినెంట్ ప్లేస్ కర్నూలుకి. బస్ స్టాండ్కి ఎగ్జాక్ట్లీ 1.5 కిలోమీటర్స్లో ఉంటుంది. రైల్వే స్టేషన్ కూడా 1.5 కిలోమీటర్ దూరంలో ఉంటుంది. అలాగే ఇంపార్టెంట్ కాలనీస్ లైక్ వెంకటరమణ కాలనీ అనుకోండి, సీతారాం నగర్కు చాలా దగ్గర ప్లేస్ అది. పర్టికులర్లీ అపార్ట్మెంట్ ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఇది IGBC రూల్స్ ప్రకారం చేస్తున్నాము. అలాగే చైల్డ్ ఫ్రెండ్లీ ప్రాజెక్ట్ ఇది. బేసిక్గా కార్నర్స్ ఇట్లా షార్ప్గా లేకుండా వాటిని అంతా రౌండ్ ఆఫ్ చేసి పిల్లలకి ఏదైనా తగిలితే కూడా దెబ్బ తగలకుండా ఉండడానికి. అట్లాగే బెడ్రూమ్ కూడా ఒక EPDM ఫ్లోరింగ్ చేస్తూ ఉన్నాం. అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్స్ కైండ్ ఇన్ కర్నూలు. ఇప్పటిదాకా ఎవరు చేయలే ప్రాజెక్ట్. ప్లస్ క్వాలిటీ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ కూడా మీరు ఒకసారి అబ్జర్వ్ చేస్తే బ్యూటిఫుల్గా చేస్తున్నాం యాక్చువల్గా. కాబట్టి అందరూ కూడా ఒకసారి ఈ ప్రాజెక్ట్ని సందర్శించండి. కన్స్ట్రక్షన్ క్వాలిటీ చూడండి. కన్స్ట్రక్షన్ ఎంత బాగా చేస్తున్నామో అబ్జర్వ్ చేసిన తర్వాత మీరు వచ్చి బుక్ చేసుకోవచ్చు. సో చూసారు కదా, ఇది ఈ వారం సుజన్ మీడియా రియల్ సిటీ ప్రెజెంటెడ్ బై పౌలోమి ఎస్టేట్స్. వచ్చే వారం రియల్ సిటీ కార్యక్రమంలో మరికొన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డేట్స్ తో మళ్ళీ కలుసుకుందాం. అంటిల్ దెన్ బై.